Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita berkumpul bersama-sama seperti biasa di malam Jumat untuk berzikir, bertilawah dan mengambil butiran-butiran hikmah sebagai bekal kita di yaumil qiyamah nanti. Beriring salawat dan salam tak lupa kita tujukan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya serta para sahabatnya sekalian. Dari jamaah rahimakumullah, seperti biasa kita melanjutkan bacaan kita sebelum memulai pembacaan Yasin serta Ratibul Haddad. Kita mengulas sedikit butiran-butiran hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran atau dalam surah Yasin. Sebab di dalam hadis Rasul mengatakan, man ta'allama ayatan min kitabillah faka'annama shalla mi'ata rak'atin. Siapa orang yang mengambil hikmah, mengambil satu pelajaran, satu ayat dari kitab Allah, maka kata Nabi, faka'annama khairun min an yusalliya mi'ata rak'atin. Itu lebih baik daripada dia salat 100 rakaat. Jadi satu ayat kita baca, kita telaah artinya, maksudnya, maka itu mempunyai satu nilai. Khairun min mi'ati rakaatin. Lebih baik daripada orang yang salat 100 rakaat. Ya. Jadi kesempatan ini jangan kita sia-siakan untuk bisa menelaah satu kebaikan dari kitab-kitab Allah Al-Quranul Karim, baik di malam Jumat ataupun yang memang secara khusus yang ada di Sabtu subuh kita mentelaah tafsir, ataupun bagaimana kita menelaah dan memahami isi Al-Quran dan terjemahannya sebagaimana di malam Rabu. Pada kesempatan ini di malam Jumat perputaran kita menelaah tentang surah Yasin. Nanti setelah Yasin habis kita berganti dengan bahasan-bahasan yang lain yang tidak terfokus dengan surah Yasin ini. Allah berfirman, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah pasti apa yang diutarakan, apa yang diucapkan ala aktsarihim, atas kebanyakan mereka mendapatkan satu azab, fahum la yu'minun, maka mereka tidaklah beriman. Jadi orang-orang yang memang tidak beriman atas apa yang sudah diperintahkan untuk diimankan, baik percaya kepada Allah, percaya kepada Al-Quran, serta keimanan-keimanan yang lain, ketika mereka tidak beriman, mereka tidak mempercayainya, maka kata Allah, laqad haqqal qaul, sungguh telah pasti, sungguh telah wajib mereka akan mendapatkan azabnya dari Allah Ta'ala. Kata-kata haqqal qaul ini menunjukkan bukan sesuatu yang dianggap main-main. Jadi keimanan ini menyangkut dengan hak dan tidaknya seseorang
mendapatkan siksaan secara abadi ataukah tidak. Ya. Sebab orang kalau sudah masuk neraka, dia tidak bawa iman, udah nggak ada keselamatan lagi baginya untuk bebas dari api neraka tersebut. Karena ada iman. Tapi kalau iman ini ada, dia bakal bebas. Tapi kalau iman ini tidak ada, udah. Laqad haqqal qaul. Sungguh wajib mereka berhak mendapatkan satu kepastian untuk mendapatkan siksaan dari Allah selama-lamanya. Nah, begitulah ciri-ciri orang kafir. Jadi orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Memang kita ketahui yang namanya orang kafir, orang yang non-muslim. Tapi apakah ada kemungkinan orang-orang yang statusnya menjadi orang muslim, dia itu akan menjadi kafir atau tidak? Bisa jadi. Berapa banyak orang yang sudah muslim tapi berubah akidahnya. Dia berubah. Yang sudah Islam akhirnya dia berubah, beralih dalam akidahnya. Jangankan ini, orang-orang yang masih mengakui dirinya sebagai muslim, terkadang dia terbawa oleh satu pemahaman yang membuatkan seseorang itu bisa mempengaruhi keimanan, ya, bisa mempengaruhi keimanan. Seseorang yang mengakui dirinya beriman, manakala dia sudah menyelewengkan satu keyakinannya bahwa Al-Quran di bawah dari kitab-kitab yang lain, di bawah ketentuan hukum-hukum yang lain, itu sudah menyangkut masalah keimanan. Berapa itu? Bisa bermasalah akidahnya. Ya. Kalau dia lebih mengutamakan panduannya selain Al-Quran, apalagi menempatkan posisinya kitab-kitab selain Al-Quran sebagai rujukan yang memang diyakini bahwa hanya itu yang benar, itu akan mempengaruhi akidah dan keimanan. Sangat dikhawatirkan bila mana hal ini diterima dan dibenarkan oleh orang-orang yang memang tidak memiliki potensi kekuatan pada keimanannya, itu bisa jadi dibenarkan, ya, bahwa Injil yang sekarang adalah sesuatu yang benar. Ya, kata-kata Injil yang sekarang dianggap adalah satu kebenaran, bukan Injil yang sesungguhnya ataupun bukan kitab-kitab yang sesungguhnya. Itu mempengaruhi keimanan. Jadi masalah iman ini sangat rentan sekali dengan keputusan Allah bahwa dia bakal mendapatkan haknya untuk disiksa ataupun tidak. Begitu. Makanya Allah katakan, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah pasti wajib berhak mendapatkan azab Allah, di mana kebanyakan mereka sudah tidak beriman lagi. Tuh. Ya, kita harus jaga nih iman kita, jangan sampai iman kita ini goyah. Oleh karena itu, menjaga iman ini benar-benar ya, harus kita upayakan ya, dengan meningkatkan amal kebaikan kita, mendekatkan kepada Allah, mendekatkan wasilah-wasilah yang mengiring kita untuk mendekatkan kepada Allah. Bila mana kita jauh, maka akan mudah terkena godaan yang bakal merontokkan iman kita. Ya. Oh ya, kalau sudah jauh dari kebenaran-kebenaran, iman bisa rontok.
Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Inna ja'alna fi a'naqihim, sungguh kami telah menjadikan belenggu-belenggu di leher mereka. Fahiya ilal azqani fahum muqmahun, maka dia menjadikan sampai ke dagunya. Fahum muqmahun, mereka mendongak, mengangkat kepalanya ke atas. Ayat ini turun ketika Abu Jahal dan kedua temannya ingin melemparkan batu kepada Nabi. Ayat ini turun. Jadi dia mengancam, kalau sekiranya Rasul Muhammad lagi sholat, akan aku lemparkan dia dengan batunya. Ya, jadi yang namanya membelenggu tuh gitu tuh. Nah, akan aku angkat ini, akan aku lemparkan kepada Muhammad, dia lagi sholat. Benar, Rasul lagi sholat. Dia mau dia angkat itu batu di atas kepalanya, itu batu nempel. Batu nempel. Dia udah ngomong sama teman-temannya, lihat, kalau Muhammad lagi sholat, akan aku timpakan kepalanya ke lehernya dengan batu yang besar. Dia angkat. Sampai-sampai udah mau dia ngangkut, mau jatuhin, itu batu nempel. Batu nempel, nggak jatuh. Ya. Batu nempel nggak jatuh. Bingung dia, loh kok nempel nih? Akhirnya dia kembali ke teman-temannya. Apa yang terjadi? Ketika batu itu berada di hadapan teman-temannya, batu itu jatuh kena kepalanya. Itu Abu Jahal. Ya. Jadi ketika itulah turun ayat ini, bahwasanya inna ja'alna fi a'naqihim, sungguh kami menjadikan belenggu-belenggu pada leher-leher mereka. Fahiya ilal azqani fahum muqmahun, hingga akhirnya dia mendongakkan kepalanya dengan belenggu dari tangannya itu. Ini artinya bahwasanya orang kalau sudah hatinya tertutup, mereka pasti tercegah untuk menerima keimanan. Orang udah dibelenggu, udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak mau menerima. Kita jangan sampai masuk kelompok orang yang Allah cegah iman kita masuk keimanan ke dalam hati. Makanya di situ dikatakan mana'nahum anil iman bimawani', kami cegah mereka untuk beriman. Ya. Jadi jangan disangka kalau kita sudah berusaha ngajak orang berbuat baik, itu memang Allah nggak menghendaki. Hati-hati tuh. Abu Jahal, Abu Lahab, Nabi yang turun langsung berdakwah, mengajak, memberitahu, tapi Allah tidak menghendaki mereka itu beriman. Allah nggak menghendaki, nggak bakalan dia beriman. Itu yang kita khawatirkan. Ya. Nah dalam hal ini sama juga. Kalau di sekeliling kita, kalau sudah dikasih tahu, dikasih ingetin, tapi tetap saja nggak mau berubah, itu yang kita khawatirkan nanti Allah tidak menghendaki mereka itu bakal menerima kebaikan dan petunjuk. Itu yang kita khawatirkan. Ya. Oleh karena itu selagi kita masih sadar, selagi kita masih engah, selagi kita masih mendengar, selagi kita masih melihat,
yang setidaknya dapat merubah kita menjadi baik, buru-buru untuk menuju kebaikan tersebut. Ya. Jangan sampai masuk dalam kelompok yang memang Allah kehendaki orang itu tidak bisa menerima kebenaran. Sebagaimana halnya orang-orang yang ada di zaman Nabi, mereka tidak bakal menerima kebenaran apapun. Tolaklah kebenaran. Itu yang kita khawatirkan. Ya. Memang Allah Ta'ala tidak menginginkan, Allah tidak meridhoi orang itu tidak beriman. Tapi kalau sudah Allah tentukan, itu menjadi hak Allah Ta'ala. Hadirin jamaah, itulah setidaknya butiran hikmah yang kita bisa petik pada beberapa ayat dalam surah Yasin ini, di mana menyangkut keimanan yang benar-benar harus kita pelihara, kita jaga. Jangan sampai iman kita ini goyah, iman kita ini hilang. Sehingga kalau iman kita sudah hilang, kita tidak ada harapan lagi bila mana hingga akhir hayatnya nanti. Mari bersama-sama kita membaca surah Yasin. Kita mohon kepada Allah Ta'ala dengan keutamaan surah Yasin, mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan iman kita hingga akhir hayat kita, mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman. Ingat, salah satu ciri akibat atau bala yang meninggal, ya, yusallitullahu wa yukhrijuhum minad dunya bighairi iman, kata Nabi. Dia keluar dari dunia tanpa membawa iman. Itu ancaman bala yang bakal tertimpa ketika dia keluar dari iman, keluar dari bumi, dia meninggal, yakhruju minad dunya bighairi iman. Dia keluar dari dunia tanpa bawa iman. Apa itu akibatnya? Itu salah satu contoh bala yang Allah timpakan pada awal hadis yang berbunyi, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Kalau nanti akan ada satu masa mereka bakal jauh dari ulama, mereka bakal jauh dari ahli fikih, maka Allah Ta'ala timpakan kepada mereka 3 azab. Apa di antaranya? Yakhruju minad dunya bighairi iman. Mereka keluar dari dunia, meninggal dunia tanpa membawa iman. Jadi pengaruh seseorang imannya akan terlepas hingga akhir hayat karena jauhnya dari ulama, karena jauhnya dari ulama-ulama maupun ahli-ahli fikih yang mengajarkan kebaikan-kebaikan. Itu yang harus kita khawatirkan. Mari kita mulai pembacaan surah Yasin. Niatkan apa yang menjadi kebaikan buat kita dan seluruh keluarga kita, handai taulan kita. Semoga Allah berikan kebaikan dan jauhkan dari segala bala musibah, dan Allah jadikan tempat kita menjadi tempat yang baik, berkah, hidup dengan penuh kedamaian dan keberkahan. Ala haziniyahu ala kulli niyatin salihah wa ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا من بين من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونطق بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة صاحب رتب الحبيب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء
علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ونبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ونبيا. رضينا بالله بسم الله والحمد لله والخير والشر والشر الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر والشر الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر والشر الله. آمنا بالله واليوم الآخر فبغير الباطن والظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر فبغير الباطن والظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر فبغير الباطن والظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله الشر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله الشر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله الشر المؤمنين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا
الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة للسيد المقدم محمد بن علي بن علي مسلم وفرو جميع سادتنا علي بن علوي أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويمدنا بمنعهم ويحفظنا بجاههم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لجميع صوفية المحققين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويمدنا بمددهم ويحفظنا بجاههم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة للصاحب الرتب الحبيب أن الله بالحدث وحصول وفور أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويمدنا بمددهم ويحفظنا بجاههم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنت القبول وتمام كل سر ومن علانية الصحيح الظاهر وبطن دافعة لكل شر جالبة لكل خير ولوالدنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولقرابتنا ولا يحمل من حق علينا وعلى نيتنا أن الله تعالى يغفر ذنوبنا ويستر عيبنا ويشر صدورنا وينور قلوبنا وقوالبنا ويقضي حاجتنا ويشفي مرضانا ويصيع أجسادنا ويجعلنا من أهل العلم والخير والصلاة والعبادة ويعزنا من البلايا والعهات والأسقام والأمراض والوباء والفتنة والظالم والمعتد والكافر والمنافقين والحاسدين وأن الله تعالى يبارك لنا في طاعة الله ويطول عمرنا في طاعة الله ويجعلنا ويجعلنا من المتقين المخلصين مرضيين محبوبين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وزيع وزبغن من شر كل ذي شرك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية وحفظنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا من موجبات الندم في الحال والمال إنك السميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولقربتنا ولأحبابنا ولمن حقنا علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكتب السلامة علينا وعلى عبدك الحجاج والغزاة والزوال والعمال والمجاهدين في المكان. اللهم سلمنا وسلم المسلمين وارحمنا وارحم المؤمنين واجعلنا في زمرة المؤمنين يا رب العالمين. اللهم صح أجسادنا، اللهم صح وقوي إيماننا، اللهم اشف مرضانا ومرضى إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات التي كان في جمعياتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم اشفهم شفاء عاجلا لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والموتى دين الإسلام. اللهم أعذنا من كل البلاء والوباء والفتنة والظالم والمتقي والحاسد والمكافر والمنافق. اللهم أبعدنا من الظالمين والأئمة الظالمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم وجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل اطلب بنا والمسلمين. لطيف لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل اطلب بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل اطلب بنا والمسلمين. يا آمن الخائفين آمنا مما نخاف. يا آمن الخائفين سلمنا مما نخاف. يا آمن الخائفين نجنا مما نخاف. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعوهم الحمد لله رب العالمين.